बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के विशेष बच्चे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले लाडले और प्यारे बच्चे, नई दुनिया के परिवर्तन के आधार मूर्त बच्चे, ऐसे बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। महादानी बनकर दान करते चलो। दान क्या करना है? बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति का दान, वायुमंडल को परिवर्तन करने का दान, और स्वयं को परिवर्तन करके तब मुझे संकल्प डाल सकते हो। ऐसे महादानी जब स्वयं का भंडारा भरपूर है तो बहुतों को दान देना चाहिए। कितना बड़ा भंडारा भरपूर है? बेहद की कला में कितनी पावर है? बेहद की कला जो है वहाँ पे कितना भंडारा भरपूर है। तो जिनका भंडारा भरपूर है, जिनके पास बेहद की शक्तियाँ हैं, उनको क्या करना चाहिए? सारे वायुमंडल को बदलने का, परिवर्तन का, वायुमंडल को शुद्ध करने का अपने संकल्पों द्वारा ये सेवा करनी चाहिए। सेवा का सौदा आगे बढ़ाते चलो। ऐसे नहीं आज चांस मिला तो कर लिया, जब चांस मिलेगा तब कर लेंगे, नहीं। जिसके पास खजाना होता है ना, वह कभी कहीं से भी गरीबों को ढूंढ कर भी, ढिंडोरा पिटवा कर भी दान करता है। दान जरूर करता है, दान के बिना रह नहीं सकता। तो जिनके पास बेहद की कला के भंडारे हैं, भरपूर भंडारे, शक्तियों के, पावर के, एनर्जी के, चुंबकीय शक्ति के, वो कभी भी शांति से नहीं बैठ सकते। उनको तो दान करना ही है, वो चुप नहीं रह सकते, क्योंकि उसे मालूम है दान करने का पुण्य मिलता है। तो वायुमंडल को बदलने का सबसे बड़ा पुण्य क्या है? आज शांति का वायुमंडल बनाना, बेहद की शांति को वायुमंडल में फैलाना, ये सबसे बड़ा दान का और पुण्य का काम है। अगर पुण्य कमाना है तो अभी यही चांस है, यही समय है कि बेहद की जो शक्तियाँ हैं उसको वायुमंडल के अंदर फैलाना अपने संकल्पों द्वारा, और विश्व को शांति देना। क्योंकि उसे मालूम है दान करने का पुण्य मिलता है। यह दान तो विनाशी है ना, जो दुनिया वाले दान करते हैं वो तो विनाशी है, और स्वार्थ का भी हो सकता है। आप सब तो जो स्थूल दान करते हैं उसके बदले में कुछ मन में इच्छा रखते हैं, तब दान करते हैं ना। तो यहाँ क्या है? यहाँ तो सब अविनाशी खजानों के महादानी हो, अविनाशी खजाने जिसका कभी विनाश नहीं होता। ऐसे खजानों से भरपूर है बेहद के बच्चे। तो क्या दान कर सकते हैं? वायुमंडल को अपने संकल्पों के द्वारा वायुमंडल में बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति फैला सकते हैं। तो ये है सबसे बड़ी सेवा, विश्व सेवा। तो सेवा को बढ़ाओ, रेस करो, महादानी बनो, नीचे से करो। नीचे क्या? कि हमारे संकल्प हैं और जो हम शक्तियाँ बेहद के खजाने लाके वायुमंडल में फैला रहे हैं, वो निश्चय रखना है और निश्चिंत रहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि धरनी ऐसी है, अब समय बदल गया, समय के साथ धरनी भी बदल रही है। क्या? समय के साथ अभी क्या है, सबकी बुद्धि बदल रही है। तो बुद्धि में क्या है, अब जो भगवान को नहीं याद करने वाले वो भी भगवान को याद कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। क्यों? अब बुद्धि बदल गई है। दुख दर्द दे दे के सबकी बुद्धि परिवर्तन हो गई है। पहले के धरनी की जो रिजल्ट थी वह अभी नहीं है। समय वायुमंडल को बदल रहा है। क्या? जो अब समय चल रहा है वो समय वायुमंडल को बदल रहा है। तो पहले के धरनी की जो रिजल्ट थी वह अभी नहीं है, समय वायुमंडल को बदल रहा है। आत्माओं की इच्छा भी बदल रही है। अब आत्माओं की इच्छा कैसे बदल रही है? जो संसार के अंदर
दुख दर्द बीमारियां बढ़ गई है, हलचल हो गई है, इसलिए आत्मा की इच्छा भी बदल गई है, इच्छा भी बदल गई है। सब आवश्यकता अनुसार कर रहे हैं। अभी समय है, समय के प्रमाण सदा के महादानी बनो। क्या सदा के महादानी मतलब अपना समय वेस्ट ना करना और उसको क्या करना है, समय को महादानी बनो। समय के प्रमाण सदा के महादानी बनो। वाचा नहीं तो मनसा। क्या वाचा से तो कोई सुनने वाला नहीं है। बेहद के दादाजी का परिचय, बेहद के दादाजी का ज्ञान कोई वाचा से सुनने वाला नहीं है। तो मनसा नहीं तो कर्मणा, वाचा नहीं तो मनसा, मनसा नहीं तो कर्मणा। कर्म द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन करना, यह है कर्मणा। कर्म द्वारा कैसे? एकदम प्रेम से, प्रेम की भावना से, अपने कर्म से। जो कर्म करते हैं हम, वो हमें देखकर वो दंग रह जाए और हमारे कर्म देखकर वो भी परिवर्तन हो जाए। तो कर्म द्वारा उस आत्मा का परिवर्तन कर सकते हैं। संपर्क द्वारा भी किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे सेवाधारी बनो, रोज रिजल्ट निकालो। मनसा वाचा कर्मणा। क्या सेवा की? कितनों की? किस उमंग उत्साह से की सेवा की? या रोज की? रिजल्ट स्वयं ही निकालो। स्वयं और सेवा दोनों की रफ्तार में आगे बढ़ो। अब कोई नवीनता करो। मेला किया, यह तो पुरानी बात हो गई। क्या बाप से मिलन मेला मनाया, ये तो पुरानी बात हो गई ना। नया कुछ निकालो। लक्ष्य रखो अपने में और सेवा में। कोई ना कोई नवीनता जरूर लानी है, नहीं तो कभी थक जाएंगे, कभी बोर हो जाएंगे। नवीनता होगी तो सदा उमंगसा रहेगा। क्या जो नवीनता है, सेवा की नवीनता। नवीनता क्या मिली? कौन सी सेवा करने का मौका मिला? वायुमंडल को परिवर्तन करने का बहुत बड़ा पुण्य का खाता जमा करने का मौका मिला है बेहद के बच्चों को। तो बैठे बैठे अपनी मनसा द्वारा बेहद की सेवा करनी है, बेहद से पावर लानी है। जैसे अपने हम बेहद में स्थित हो जाएंगे आत्मस्वरूप में, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो वाइब्रेशन है वो इतनी ज़बरदस्त चुंबकीय पावर फैला देंगे वायुमंडल के अंदर। परम शांति, परम शांति, परम शांति हो जाएगी। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। పరం శాంతి బేహద్ పరివారంకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. బేహద్ పిల్లలకి ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశము హిందీలో ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. కొత్త ప్రపంచం పరివర్తనకు ఆధారమూర్తులైన మీరు మహాదానిగా అయ్యి బేహద్ జ్ఞానాన్ని, పరం శాంతి మహామంత్రాన్ని వాయుమండలంలో దానం చేయండి. పరివర్తన తప్పకుండా అవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం: బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ పిల్లలు విశేషమైన పిల్లలు, స్వపరివర్తనతో విశ్వ పరివర్తన చేసే పిల్లలు, అపురూపమైన ప్రియమైన పిల్లలు, కొత్త ప్రపంచాన్ని తయారు చేయుటకు ఆధారమూర్తులైన పిల్లలు. ఇలాంటి బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. మహాదానిగా అయ్యి దానం చేస్తూ వెళ్ళండి. ఏం దానం చేయాలి? పరం శాంతిని దానం చేయండి. వాయుమండలాన్ని మార్చేయండి. ఎప్పుడైతే స్వయం పరివర్తన అవుతారో అప్పుడు ఈ సంకల్పం యొక్క ప్రభావం వాయుమండలంలోకి తప్పకుండా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇలా మహాదానిగా అయినప్పుడు స్వయం మీ యొక్క బండారా భర్పూరుగా నింపుకోవాలి కదా. మీ దగ్గర ఎంత నిండుగా ఉంటుందో అంతగా దానం చేయగలుగుతారు. చాలామందికి దానం చేయండి. విశ్వాత్మలందరికీ కూడా పరం శాంతిని అందించండి. బేహద్ కళలో ఉన్నటువంటి పవర్ను మీరు ధారణ చేయండి. బేహద్కే బేహద్ కళలో ఏదైతే పవర్ ఉన్నదో మీరు ఆ యొక్క పవర్ తోటి మీ బండారాన్ని పూర్తిగా నింపుకోండి. మీ బండారా భర్పూర్ ఉంటేనే, బేహద్ శక్తులు మీ దగ్గర ఉంటేనే మీరు వాయుమండలాన్ని మార్చడానికి ఆ శక్తులని ఉపయోగిస్తారు.
పరివర్తనతోటి వాయుమండలం ఈ యొక్క సంకల్పాలతోటి శుద్ధి చేయాలి. తమ సంకల్పాల ద్వారా సేవ చేయాల్సి వస్తుంది. సేవ యొక్క స్థితి సదా ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఎలాగా అంటే మీకు ఛాన్స్ లభించింది. ఇప్పుడు విశ్వసేవ చేసేది, మనసా సేవ, సంకల్పాల సేవ చేసేటువంటి ఛాన్స్ మీకు లభించింది. కాబట్టి ఈ యొక్క ఛాన్స్ను ఉపయోగించుకోండి. ఛాన్స్లర్గా కండి. ఎవరి దగ్గర అయితే ఖజానా ఉంటుందో వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా దానం చేయకుండా ఉండలేరు. వాళ్ళు దానం చేయటకే దండోరా వేయిస్తూ ఉంటారు. పలాని చోట పలానా దాన సంస్కారాలు జరుగుతూ ఉంటాయి, అన్నదానం చేస్తూ ఉన్నాం, పేదవాళ్ళకు మరి వస్త్రదానం చేస్తూ ఉన్నాం అని ప్రకటన కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు దానం చేయకుండా ఉండలేరు. కాబట్టి మీ దగ్గర బేహద్ కళల బండారా ఉన్నది, భర్పూరుగా ఉన్నది కూడా. శక్తులు, పవర్స్ అన్నీ కూడా మీ దగ్గర ఉన్నాయి, ఎనర్జీస్. ఇది అయస్కాంతం యొక్క శక్తిలాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఎవరికైతే శాంతి అనేది లేదో వాళ్ళకి మీరు దానం చేయండి. ఎవరైతే సంపూర్ణ బండారాతోటి నిండుగా ఉన్నారో వాళ్ళు ఇవ్వకుండా శాంతిగా కూర్చోనూ లేరు. కాబట్టి దానం చేయండి. జ్ఞాన దానమే మహాదానం, పరం శాంతి దానమే మహాదానం. కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు మీకు తెలిసిపోయింది దానం చేస్తే పుణ్యం లభిస్తుంది అని. ఏ పుణ్యము? బేహద్దు ప్రాప్తి, బేహద్దు భాగ్యం తయారవుతుంది అని. వాయుమండలాన్ని కూడా మార్చేది మీ సంకల్పమే, మీ యొక్క వైబ్రేషన్సే. ఇది చాలా అన్నిటికంటే గొప్ప పుణ్యం. ఈరోజు శాంతి యొక్క వాయుమండలాన్ని తయారు చేయడానికి సంకల్పం చేయండి. బేహద్కే బేహద్ శాంతి వాయుమండలంలోకి వెళ్ళిపోవాలి. అన్నిటికంటే గొప్ప దానము, మహాపుణ్య కార్యము ఇదే. ఒకవేళ పుణ్యాన్ని సంపాదించుకోవాలి అని ఎవరైతే అనుకుంటారో వాళ్ళకి ఇది భలే మంచి ఛాన్స్ అన్నమాట. ఈ సమయం బేహద్కే బేహద్ శక్తులను ఉపయోగించుకోండి. వాయుమండలం లోపల మీరు ఇంకా పంపిస్తూ ఉండండి. సంకల్పాల ద్వారా విశ్వంలో శాంతిని ఇవ్వండి. ఎందుకు అంటే దానం చెయ్యాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు తప్పకుండా చేస్తూనే ఉంటారు. మీ దానం అనేది అవినాశిగా ఉండిపోతుంది. మీరిచ్చేది వాళ్ళకి ఎప్పటికీ తరగని నిధిగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ ప్రపంచంలో వాళ్ళైతే ఏది దానం చేసినా వినాశీ వస్తువులనే దానం చేస్తారు. కానీ మీరు అవినాశి పరంశాంతి, అవినాశి సుఖం, అవినాశి ఆనందాన్ని కలిగించేదిగా ఇస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మీది అలౌకికమైన బేహద్దు దానం, మహాదానం. వాళ్ళది స్థూలమైన దానం. కాబట్టి దీనికి బదులుగా మీకేం లభిస్తుంది అంటే బేహద్కే బేహద్ భాగ్యం లభిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా అవినాశి ఖజానాను తోటి మహాదానిగా కండి. అవినాశి ఖజానా ఎప్పటికీ వినాశనం కాదు. ఈ ఖజానా భర్పూరుగా ఉంది మీ దగ్గర. మీరంతా బేహద్దు పిల్లలు, బేహద్దు దానం చేసేవాళ్ళు. వాయుమండలంలో తమ సంకల్పాల ద్వారా బేహద్దు పరం శాంతిని వ్యాపింపచేసేవాళ్ళు. ఇది అన్నిటికంటే పెద్ద సేవ, మహాసేవ, బేహద్దు సేవ. ఈ సేవను మీరు పెంచుతూ ఉండండి. రేస్ చేయండి. రేసి నేను ముందు పోవాలి, నేను ఫస్ట్ రావాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. మహాదానంలో కూడా, మహాదానిగా అవ్వటంలో కూడా ఈ రేసుని మీరు చేస్తూనే ఉండాలి. నిశ్చయంతో చేయండి. నిశ్చయ బుద్ధి విజయంతి అంటూ ఉంటారు. ఏదైతే మహాశక్తులు బేహద్ ఖజానా వాయుమండలంలో వ్యాపిస్తూ ఉంటుందో తప్పకుండా విశ్వ మహాపరివర్తన అనేది జరుగుతుంది. ఇది జరుగుతుందా లేదా అనే ఆలోచన మీ లోపలికి ఎప్పటికీ రానీకండి. సమయం మారిపోతుంది, మారే సమయం వచ్చింది. ఇప్పుడు సమయం యొక్క విలువ వేరుగా ఉంది, స్థితి వేరుగా ఉంది. సమయంతో పాటు భూమి కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది. సమయంతో పాటు అందరి యొక్క బుద్ధి, సంస్కారాలు, మనసు కూడా పరివర్తన అయ్యేదే ఉంది. ఇప్పుడు ఎవరినైతే భగవంతుడు అని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా భగవంతుడి యొక్క సహాయం లభిస్తూనే ఉంటుంది. ఇంకా భగవంతుడిని జ్ఞాపకం చేయని వాళ్ళంటూ ఎవరన్నా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు కూడా అంతిమంలో పరమాత్మని జ్ఞాపకం చేయక తప్పదు. వాళ్ళకి బుద్ధి కూడా మారిపోతూ ఉంది మీ పరమశాంతి వైబ్రేషన్లు అందించినప్పుడు. దుఃఖము, బాధ చూసి చూసి అందరి యొక్క బుద్ధి కూడా మారిపోతూ ఉంది. ఫస్ట్ ఏమో అనుకున్నారు, ఏంటి అనుకుంటూ ఉన్నారు.
భూమి యొక్క రిజల్ట్ కూడా ఇప్పుడు కనపడుతూ ఉంది. ఇప్పుడు లేనిదే మరెప్పుడూ లేదు. సమయం వాయుమండలం కూడా మార్చేస్తూ ఉంటుంది. మీ సంకల్పం ద్వారానే వాయుమండలం మారుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు ఏదైతే అనుకుంటూ ఉన్నారో ఆత్మలు మారరు అని అనుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు మన యొక్క శుభభావనతోటి సంకల్పంతో మారుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళంతా ఆత్మలకు కూడా మారాలి అనే సంకల్పం వస్తూ ఉంది. ఆ కోరిక ఎలా కలిగింది వారి లోపలికి అంటే, అందరి యొక్క బాధలు, ప్రపంచం యొక్క పెరుగుతున్నటువంటి రోగాలను చూసి హల్చల్లోకి వస్తూ వాళ్ళు కూడా మారాలి, అందరూ బాగుండాలి, అందరికీ శాంతి సుఖం లభించాలి అని ఆటోమేటిక్గానే వాళ్ళు కూడా సంకల్పం చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకని? బేహద్దు ఆత్మల యొక్క కోరిక కూడా ఇదే కదా. అందుకని అందరూ పరివర్తన అవుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా తప్పకుండా ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేయండి. సమయం అనుసారంగా ఇప్పుడు చాలా అవసరం కూడా. కాబట్టి సమయం అనుసారంగా మహాదానిగా కండి. మహాదాని అంటే తమ యొక్క సమయాన్ని వేస్ట్ చేయకుండా బెస్ట్ చేసుకోవటం, విశ్వ కోసం వెచ్చించటం, విశ్వ పరివర్తన కోసం దానం చేయటం. కాబట్టి ఈ సమయం అనుసారంగా కూడా మీరు ఇప్పుడు మహాదానిగా కండి. ఇక మిగిలింది ఏమీ లేదు. వాక్కు తోటి చెప్పలేము, అందుకని మనసా సేవే చేస్తూ ఉండాలి. వాక్కుతోటి ఎవ్వరు విని మారేవాళ్ళు లేరు, వినేవాళ్ళు కూడా లేరు. కాబట్టి బేహద్ దాదాజీ యొక్క పరిచయాన్ని, బేహద్ దాదాజీ యొక్క జ్ఞానాన్ని నోటితోటి చెప్పే సమయము కూడా కాదు. ఇప్పుడు మనసుతోటి చెయ్యాల్సిందే. కర్మలతోటి ఇంకేం చేస్తాము? వాక్కుతోటి చేయలేం. అందుకని మనసా సేవ అనేది ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది. కర్మ ద్వారా ఆత్మలను ఏం పరివర్తన చేస్తాం? ఎలా చేస్తాం? కర్మ ద్వారా ప్రేమను ఇస్తూ ఉంటాం, దయ చూపిస్తూ ఉంటాం. కానీ ఎంతవరకు? అది హద్దే కదా. ఇదైతే మనసా సేవ అయితే నిరంతరం చేయగలుగుతూ ఉంటారు. మిమ్మల్ని చూసి ఇంకొకళ్ళు కూడా చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మన కర్మలను చూసి వాళ్ళు కూడా పరివర్తన అవుతారు. కర్మ ద్వారా ప్రతి ఒక్క ఆత్మ పరివర్తన అయ్యేది ఉంది. సంపర్కం ద్వారా ఏ ఆత్మనైనా సరే మీరు మార్చవచ్చును. మీరందరూ కూడా బేహదు సేవాదారిగా కండి. రోజు మంచి రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది. మనసా వాచ కర్మణ మీరు సదా దీని లోపలే ఉంటూ ఉండండి. సదా ఉత్సాహ ఉల్లాసంగా ఈ సేవ చేస్తూ ఉండండి. రిజల్ట్ మీకు కూడా స్వయం కనపడుతూనే ఉంటుంది. స్వయం మరియు సేవ రెండు చాలా స్పీడ్గా ముందుకి పెరుగుతూ ఉండాలి. అప్పుడే కొత్తదనం అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఏదైతే మేళా చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఏంటి? పాతదాన్ని వదిలేసి కొత్తవి తీసుకుంటూ ఉంటారు. బాపుని కలుసుకున్నటువంటి మిలన్ మేళా ఇక్కడ మీరు జరుపుకుంటూ ఉన్నారు. బాపూజీ కూడా నేను చెప్పారు మరజీవ అని, అనగా పాతయన్నీ మర్చిపోండి, కొత్త ప్రపంచంలో కొత్తగా జీవించండి. పాతయి అయిపోయింది కదా, కొత్తదాన్ని బయటికి తీయండి, కొత్త లక్ష్యం పెట్టుకోండి. మీలోనూ మీ సేవలో కూడా కొత్త రకంగా చెయ్యాలని ఆలోచన చేయండి. ఎందుకు అంటే కొత్తదనాన్ని అందరూ ఇష్టపడుతూ ఉంటారు, నూతనత్వాన్ని తీసుకుని రావాలి అని అంటూ ఉంటారు. అందరి చూసి పాతది అలసిపోయారు అందరూ. అందుకని వాళ్ళకి బోరుగా ఉంటూ ఉంది. ఏదన్నా కొత్తదనం ఎక్కడన్నా కనిపిస్తుందా? ఎవరన్నా కొత్తగా చేస్తారా? ఎవరన్నా కొత్తగా చెప్తారా అనేటువంటి ఉత్సాహంగా ఉన్నారు వాళ్ళు. కాబట్టి వాళ్ళల్లో ఉత్సాహాన్ని ఉల్లాసాన్ని పెంచాలి అంటే మీరు కొత్తదనాన్ని చేసి చూపించాలి. ఏదైతే సేవలో నవీనత ఉందో దాన్ని చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోండి. వాయుమండలం పరివర్తన చేస్తే మీకు మహా గొప్ప పుణ్యం అనేది లభిస్తుంది. మీ యొక్క ఖాతాలో ఇది జమ అయిపోతూ ఉంటుంది. మీ ఖాతాలో జమ చేసుకున్నటువంటి సమయం ఇప్పుడు లభించింది. బేహద్దు పిల్లలకి ఇంట్లో కూర్చొనే మీరు ఈ మనసా సేవ అనేది, బేహద్దు సేవ అనేది చెయ్యండి. మీ ఖాతాలో జమ చేసుకుంటూ ఉండండి. బేహద్దు స్థితిలోకి వెళ్ళిపోండి. ఆత్మస్వరూపమే బేహద్దు స్థితి. ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు మన నుండి వైబ్రేషన్స్ అనేది వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. ఇంత జబర్దస్త్ అయస్కాంత పవర్ లాగా అది వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. అయస్కాంతం అందరినీ లాగుతూ ఉంటుంది తన వైపుకి. ఇది పరం లైట్ ప్యూరెస్ట్ సంకల్పం కాబట్టి తమో ప్రధాన ఆత్మలందరూ లాగబడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి వాయుమండలం లోపల పరం శాంతి పరం శాంతి పరం శాంతి
అయిపోవాలి అనే సంకల్పం ఎప్పుడు సదా నిరంతరం అనేది ఉంటూ ఉండాలి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. మా చెప్పినటువంటి సేవలో మీరందరూ పాల్గొంటూ భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం, మరలా అనంతభాయ్ ఇన్స్పిరేషన్, మోటివేషన్ వీడియోలు, మా సేవా భావనతోటి దివ్య సందేశాలు మనందరినీ ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళటకు ఉత్సాహ ఉల్లాసాన్ని కలిగించేటువంటి వీడియోలు ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే, గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే మీ యొక్క సెల్ ఫోన్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వచ్చి చేరతాయి. మీరు ఇవన్నీ ఫాలో చేస్తూ నూతనత్వంలోకి, కొత్త ప్రపంచంలోకి, కొత్త జ్ఞానము కొత్తదనంగా పొందాలి అనుకుంటే మా యొక్క వీడియోలను లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం శాంతి.